سورة فاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك الرحمن نعبد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سورة إخلاص قل هو الله أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله قل هو أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد قل هو الله أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له قل هو الله أحد الصمد لم يلد ولم يولد قل هو الله أحد الصمد لم يلد ولم يولد قل هو الله أحد الشريف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه اللهم اللهم صل صل على على سيدنا مولانا محمد وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم اللهم صل صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم آمين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب العالمين مولا كريم الله بارك سورة فاتحة سورة الإخلاص درود شریف توبه استغفار আমরা যে যা করছি পরিচালনা মেহরবানি করে সওয়াব গুণাগার সালাত আল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের আহলে বাইতের মুবারক সব বলে করছে সাহাবায়ে কেরাম তাবিঈন আলেমে মুস্তাদ মুহাদ্দিসিন কেরাম উলিয়া মুবারক সব বলে खास कर मुक़द्दरतुल करीमान पिराना पीर बाबा अब्दुल कादिर जिलानी चिश्ती व ख्वाजा बाबा चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि व नक्शबंदी अल्तसानी रहमतुल्लाह अलैहि व
پیاڈا شریف وطب شریف جیدی شریف جیر شریف وشیرات وجد رومار کے صاحب اے اللہ پاک فرفرار جامن شویز مزاد زبان حضرت آباد کسید دادا حضور پین کے رحمت رومار کے صاحب وطب دربار شریف اللہ جامن دیوان جفر رحمت رومار کے صاحب خاص کر اللہ پاک ہمارے پیر مرشد حضور کے رومار کے صاحب اللہ پاک تنہ در روحانی کے روحانی فیض اللہ من نشک مدر صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب لا اله الا الله আমরা প্রথম সবক পুরো করব, তারপরে হালকা জিকির হবে, তারপরে আজকের মজলিসটা সবরেসিনি উদ্দেশ্য করে করা হয়েছে। আমরা সকলে সবরেসিনি করব। এই তওবার সবকটা প্রতি মাসে আমরা করে থাকি, আর গত মাসে হয়েছে। সেই গত মাস থেকে আজকের দিন পর্যন্ত আমরা সারা মাসের মধ্যে কি কতটুকু তওবা করেছি, কি কতটুকু গুনার জন্য আল্লাহ পাকের কাছে সারেন্ডার হয়েছে, সেটা আমরা যে যার আমল সে জানি। পীর তরিকার সিলসিলা অনুযায়ী আমরা যেটা হুজুর কেবলা থেকে পাওয়া এই মজলিস, তিনি পৃথিবীর জমিনে যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন তেনার মুরিদদের, তেনার ভক্তদের আল্লাহ আল্লাহ রসুলের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য অনেক মেহনত করেছে, অনেক প্রচেষ্টা করেছে। আল্লাহ আল্লাহ রসুলের দিকে পাঠিয়ে দেওয়ার রাস্তা, মাধ্যম হলো এই ইলমে তাসাউফ। যে সমস্ত আজকের দিনেতে, এই জমানাতে যে সমস্ত মত পথ যে যার কাজ করে যাচ্ছে, তার মধ্যে থেকে আল্লাহর ওলিয়া উলিয়াগণ তেনারা একেবারে আল্লাহ পাকের আশিক, আল্লাহ রসুলের আশিক হওয়ার জন্য যে রাস্তাগুলো বলে গেছেন, ইলমে তাসাউফের রাস্তা, জিকির আজগারের রাস্তা, সেই রাস্তাগুলো তেনারা বলে সেই সমস্ত ওলিয়া উলিয়ারা গুজরে গেছে। আমাদের পীর মুর্শিদ, আমরা তেনাকে জানি, তিনি একেবারে আল্লাহ প্রেমিক, রসুল প্রেমিক, খোদাভীরু মানুষ ছিলেন। তিনি তেনার মুরিদদের মধ্যে যাদের যেটা যা দিয়ে গেছে, তার মধ্যে আমরা সৌভাগ্যবান। তিনি যাওয়ার আগে আমাদের এই মজলিস দিয়ে গেছেন। আমরা আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া চাই, আমরা আমাদের জীবন পর্যন্ত যেন এই মজলিসের সবক পালন করতে পারি। সেই সবকের মধ্যে সব থেকে বেশি যেটা তিনি গুরুত্ব দিতে বলেছেন, সেটা হলো তওবা করা। কেন এই তওবাটা এইখানেই গুরুত্ব জরুরি। আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তিনি জীবদ্দশায় বলে গিয়েছিলেন যে মানুষ মাত্রই তারা সকলেই গুনাহ করবে। গুনাহ করা হলো আল্লাহর তরফ থেকে মানুষের সিফাত। মানুষ গুনাহ করবে, তার জন্য পরিপূর্ণ জাল বিছানা আছে শয়তানের, আর মানুষের নাফস আছে, সেটা নাফসের খায়েশে পড়ে গুনাহ করে ফেলবে। কিন্তু আল্লাহ পাক তিনি রহমানুর রহিম, তিনি বলেননি যে তুমি গুনাহ করেছো বান্দা, তোমাকে গুনাহ শাস্তি পেতে হবে। বরং তিনি বলেছেন, বান্দা তোমরা যারা গুনাহ করে ফেলো, পাপ করে ফেলো, এই পাপ করে ফেলার পরে যদি তোমাদের আফসোস এসে যায়, দুঃখ এসে যায়, ভয় এসে যায়, আর সেই ভয়কে কাজে লাগিয়ে যদি তোমরা আমার কাছে চোখের পানি ফেলো, তাহলে কি হবে? তার জীবনের সমস্ত গুনাহগুলো আল্লাহ ক্ষমা করবে, গুনাহগুলোকে আল্লাহ নেকি বানিয়ে দেবে। তাছাড়াও আল্লাহ পাক আর বান্দার যে সম্পর্ক গুনার আগে ছিল, তার থেকেও তাদের সম্পর্কটা আরো বেশি হয়ে যায়। আমরা প্রতি মাসে বসে থাকি, আজও বসেছি। আগের মাস যে আসবে তখন আমরা কে কে বসতে পারবো সেটা কিন্তু আমরা কেউ জানিনি। তো সেই জন্য সেই দিনটার কথা ভাবি। এই সবকটাই হচ্ছে সব থেকে প্রথম চিন্তা ভাবনা মনের মধ্যে আনতে হবে, যা আমরা গুনাহ করেছি। আর একটা হলো
নিজেকে কিছুক্ষণের জন্য মুর্দা ভাবা দরকার। যখন মানুষ, প্রত্যেকটা মানুষ পৃথিবীর জমিন ছেড়ে চলে যাচ্ছে, যারা চলে গেছে আমরা তাদের কথা খেয়াল করি, তাহলে আমাদের জন্য সহজ হবে। আমাদের মুরব্বীগুলোর কথা খেয়াল করি, আমাদের যাদের জন্ম দেয়া বাপ, আমাদের গর্ভধারিণী, আমাদের গায়ের রক্ত খাইয়ে বড় করা মা, যাদের আর পৃথিবীর জমিন ছেড়ে তাদের কবরও দিনে আস্তে আস্তে মিটে যাচ্ছে, সেই মায়ের কথা খেয়াল করি। পাড়ার ওই যুবক, পাড়ার ওই মুরব্বী যারা বেঁচে থাকায় কত গায়ে জোরও দেখাতো, কেউ আছে এমন ভাবে চলাফেরা করতো, তারা দেখে মনে হতো না মরণ বলে কোনো জিনিস তাকে গ্রাস করবে। আজ তারা মুর্দা হয়ে গোরস্থানের বাসিন্দা হয়ে গেছে, তাদের কবর আস্তে আস্তে মিটে যাচ্ছে। এইভাবে চলতি চলতি, এটা বাস্তব, আমরা সবাই শুধু মুখে না, একটা হিন্দুও বিশ্বাস করে, খ্রিস্টানও বিশ্বাস করে যে একটা দিন এমন অবশ্যই আসবে যেদিনকে আমরা থাকবো না। আমাদের ঘর বাড়ি, আমাদের বাপ যে ঘর বাড়িগুলো, আমাদের মা যে ঘর বাড়িগুলো তৈরি করেছিল, সেই ঘর বাড়িগুলো এখনো রয়েছে। সেই ঘর বাড়িগুলো আমরা থাকি, তারা থাকে না। তো এমন দিনও আসবে যেদিন আমাদের তৈরি করা ঘর বাড়িগুলো আমাদের ছেলে পুলেরা নাতিরা থাকবে, আমরা থাকবো না। আমরা যেই হাতে গড়ে যাচ্ছি ঘর বাড়িগুলো, এই ঘর বাড়িগুলো গড়তে যে এক একটা পয়সা খরচা হচ্ছে, সেই এক একটা পয়সা যদি একটা পয়সা হারামের থাকে, সেইটার জন্য আমাদের ছেলেদেরকে একবারও আল্লাহ জিজ্ঞেস করবে না তোর বাপ এটা হারামের টাকায় ঘরটা করেছিল, পুরো হিসাবটা আমাদের দিতে হবে। সেটা আলাদা দিক। কিন্তু একটা দিন এইরকম আসবে, আজকে যেমন আধার কার্ড, ভোটার কার্ডে আমাদের বাপের ছবিগুলো শুধু আছে, আমাদের মায়ের ছবিগুলো শুধু আছে, তারা নেই। একটা দিন এরকম আসবে যেদিনকে আমাদের ছবিগুলো, আমরা ছবি হয়েই রয়ে যাব, আমরা ফটো হয়েই রয়ে যাব, আমাদের অস্তিত্বই পৃথিবীর জমিনে থাকবে না। সেদিনকে যারা থাকবে তারা আমাদের কি পরিচয় খেয়াল করবে, কি পরিচয় আমাদের খেয়াল করবে, যে ওই মানুষটা পৃথিবীতে ছিল কিরকম ছিল, কি করতো, তার চলাফেরা কেমন, এগুলো মানুষের একটু একটু খেয়াল পড়বে। কিন্তু সেটা বড় কথা না, সব থেকে বড় কথা আমরা যে তখন শুয়ে থাকবো কবরে, আলামে আরওয়াতে আমাদেরকে কি ব্যবস্থাপনা আল্লাহ করবে। সেইখানে যাদেরকে আযাব দেওয়া হবে, যাদের কবরটা জাহান্নামে ভরে দেওয়া হবে, সেখানে কোনো অক্সিজেন থাকবে না, সেখানে শুধু আগুন, সেখানে থাকবে সাপ বিচ্ছু, সেখানে থাকবে জ্বলন্ত জ্বলন্ত আযাব। যে আযাবের কথা আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পৃথিবীর মানুষ যদি একটা কবরের আযাব আওয়াজ শুধু পেত, তো সমস্ত পৃথিবীর মানুষরা বেহুশ হয়ে যেত। এত বিকট ভয়ঙ্কর আওয়াজ কবরবাসীর মুখ থেকে বের হয়। তো সেই কবরবাসীরা যে চিৎকার দিয়ে, যে যন্ত্রণা নিয়ে কেঁদে যাচ্ছে, আমরা যদি ওই রকম ফেঁসে যাই, আমাদেরও আওয়াজ কেউ শুনতে পাবে না। তো এই সবকটা হলো ওই দিনের কথা খেয়াল করে, যে আমরা ওই কবরেতেই আছি। সেদিনকে কান্না কেঁদে 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 চোখের পানি শেষ হয়ে যায়, মানুষ চিল্লাবে, গো আল্লাহ আর শাস্তি দিওনি আল্লাহ, সহ্য হয় না, আমাদের দুনিয়ায় পাঠাও, দুনিয়ায় পাঠাও। আল্লাহ পাকের একটুও মায়া হবে না, একটুও দয়া হবে না, বরং আল্লাহর আযাব তাকে বলা হবে আরো বাড়িয়ে দাও, তার আযাব আরো জ্বলন্ত শাস্তি দাও। একটু মায়া বাড়বে না আল্লাহর। যে ফেরেশতারা শাস্তি দেবে, সে ফেরেশতাদেরকে কালা করে দেওয়া হবে, তারা তাদের আওয়াজও পাবে না, তারা তাদের শাস্তি দিয়ে যাবে। তো দুটো কান্নার মধ্যে কতটা ডিফারেন্স। ওখানের কান্না দেখি, আখিরাতে যখন মানুষ আযাবে গ্রেফতার হয়ে যাবে, ওখানে কান্না দেখে আল্লাহ রাগ আরো বাড়বে। আর বেঁচে থাকা এখন এই মজলিসে বা আমরা নির্জনে যদি এক ফোঁটাও চোখের পানি ফেলি, পাহাড় পরিমাণ গুনাহ আল্লাহ পাক ক্ষমা করে দিয়ে থাকে। একটা মাছির মাথা পরিমাণ যদি কারো চোখে আল্লাহর ভয়েতে
এসে যায়, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন যে সেটা আল্লাহর জাহান্নাম থেকে বাঁচার জারিয়া হয়ে যাবে। আল্লাহর অতি মায়া তার এসে যাবে। বলা হয়েছে যে আল্লাহ তার কুদরতি হাতে বান্দার চোখের পানি মুছিয়ে দিয়ে থাকে। আমরা কিছুক্ষণের জন্য চোখটা বন্ধ করে ওই দিনের কথা খেয়াল করি, যে দিনটা আমাদের বাপ দাদারা যেমন মিটে চলে গেছে, আমরা আজ ওই দিনের কথা একটু কোনোভাবে মনটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে যাই যে হ্যাঁ এরকম দিন এসে গেছে, আমার ছেলেরা রয়েছে, আমরা নেই। আমরা নিয়ত করো বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। হে আল্লাহ তাআলা, আমি আমার লতিফা কলবের দিকে মুতাওয়াজ্জিহ, আমার ঈশ্বর ও দাদা হুজুর পীর কেবলা রহমাতুল্লাহ আলাইহি কলবের ওসিলায় আল্লাহ আশীর্বাদ পাকের দিকে মুতাওয়াজ্জিহ। আল্লাহর আশীর্বাদ পাক হইতে হাকিকতে তওবার ফয়েজ আমার লতিফা কলবে। বিসমিল্লাহ। ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. আয় আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন, আল্লাহ আবার একদিনে আল্লাহ একটা ঘর থেকে এসে আল্লাহ আমরা গুনার বোঝা মাথায় করে আল্লাহ মজলিসে বসেছি। আল্লাহ তোমার মেহবুব বান্দা, তোমার ওলি বান্দা, তার কাছে পাওয়া এই অমূল্য রত্ন আল্লাহ, আল্লাহ পাক একদিন এমন ছিল আল্লাহ ছুটে আমরা তার কাছে যেতাম। আল্লাহ আজ আল্লাহ পাক তার কাছে ছুটে গেলে আল্লাহ আর জিজ্ঞেস করার মতন মানুষটা নেই এই মজলিসটা হচ্ছে কিনা। আয় আল্লাহ পাক, কিন্তু আল্লাহ আপনি আপনার বান্দাদের ভালোবাসেন। আল্লাহ আপনি আপনার বান্দাদেরকে ভালোবাসেন। আমরা গুনাহগার খাতাকার আল্লাহ, গুনার বোঝা নিয়ে আল্লাহ এই মজলিসে আমরা বসেছি। আয় আল্লাহ, যদি তোমার দয়া আমাদের উপর না হয় আল্লাহ, আদম আলাইহিস সালাম আল্লাহ তোমার কাছে ফরিয়াদ করেছে, আমরা আমাদের নফসে জুলুম করেছি, অন্যায় করেছি, অপরাধ করেছি। তুমি তো রহমান রহিম, তুমি যদি রহম না করো আমরা বরবাদ হব, আমরা ধ্বংস হব। আয় আল্লাহ, যেমন ধ্বংস এই দুনিয়ার জেলখানার সাজা যদি হতো তবু অনেক হালকা। আয় আল্লাহ পাক, তোমার আযাব ভোক্তন করার ক্ষমতা তো দূরের কথা আল্লাহ, তোমার আযাব দেখার মতো আমাদের ক্ষমতা নেই আল্লাহ। ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. আয় আল্লাহ, আমরা মনে করি আমাদের সেই জন্মদাতা বাপ, তারা তো আমাদের মতনই দুনিয়ায় বেঁচেছিল আল্লাহ। আয় আল্লাহ পাক, তারা তাদের আওলাদের জন্য আল্লাহ রাতের ঘুম হারাম করে নিজের বিমারকে লুকিয়ে আল্লাহ ছেলেদের সুখের জন্য আল্লাহ রাত দিন করে মেহনত করত। আয় আল্লাহ, আজ তাদের কথা মনে পড়লে আল্লাহ আমাদের বুক ফেটে যায়। আয় আল্লাহ, সেই রক্ত খাওয়ানো বাপ আজ আমাদের দুনিয়ার জমিন ছেড়ে আল্লাহ কোন অন্ধকার জায়গায় হারিয়ে গেছে আল্লাহ। আয় আল্লাহ পাক, এরকম দিন তো তোমার খাতায় লেখা আছে আল্লাহ, যেদিন আমাদের আওলাদেরা বড় হয়ে যাবে, তারা বুড়ো হয়ে যাবে, আমরা এই দুনিয়ার জমিন ছেড়ে পৃথিবীর কোন মাটির তলায় শুয়ে থাকবো আল্লাহ।
আয় আল্লাহ ওই দিন আসার আগে আল্লাহ তুমি গফুরুর রহিম আমার ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أي الله পাক তুমি আমাদের মালিক আমাদের স্রষ্টা আল্লাহ সকাল থেকে নিয়ে আল্লাহ তুমি আমাদের প্রত্যেকটা প্রয়োজনকে তুমি মিটিয়ে থাকো আল্লাহ আল্লাহ তুমি তোমার বান্দাদের জন্য বলায় আমার বান্দারা আমার তরফ থেকে তোদের কাছে যায় শুধু রহমত আর রহমত দয়ার দয়া বান্দা তোমার কাছ থেকে ফিরে আসে গুনার 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 গুনাহ তারপরে আল্লাহ তুমি থাকতে পারো না আল্লাহ তুমি তোমার বান্দাদের ডাকো আমার বান্দারে লা তাকনাতু মির রাহমাতিল্লাহ ইন্নাল্লাহ ইয়াগফিরুয যুনুবা জামিআন ইন্নাহু হুয়াল গফুর ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أي الله পাক মনে পড়ে বারে বারে আল্লাহ সেই দিনের কথা আল্লাহ তুমি তোমার মালিকুল মউত আজরাইলকে আমাদের ঘরে পাঠিয়েছিলে আল্লাহ আমাদের মাই দুনিয়ার জমিন ছেড়ে আল্লাহ যাবার ওই রাতের কথা বারে বারে মনে পড়ে আল্লাহ হে আল্লাহ হে আল্লাহ আজ তার কবরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে মুখটা চুপ থেকে সালাম দিলে আল্লাহ অন্তরটা মা বলে ডাকতে থাকে অন্তর দিয়ে মা বলে ডাকি মায়ের থ্রু আমরা কোনো সাড়া পাই আল্লাহ ওই দিনের কথা ভেবে আল্লাহ এটাও তো মনে পড়ে আল্লাহ একটা দিন হবে আল্লাহ আজ আমরা ভাই আমরা ছেলে পুলে নিয়ে সংসার নিয়ে আল্লাহ সকাল থেকে আল্লাহ রুজি রোজগার করে খেতে থাকি বসতে থাকি আল্লাহ একটা দিন হবে আমাদের ঘরটা নিরালা হয়ে যাবে আমাদের ঘরেতে আল্লাহ ওই রকম একটা জানাজার খাটিয়া রাখা হবে আমাদের ছেলেরা আব্বা আব্বা বলে কাঁদতে থাকবে আয় আল্লাহ সেদিন আমরা কোনো আদর দয়া মায়া তাদের দেখাতে পারবো না ওই জানাজার খাটিয়ায় চুপচাপ পড়ে থাকবো চিরবিদায় আমরা ওই ঘরে থেকে যখন জানাজার খাটিয়া গোরস্থানের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে চিরবিদায় ওই ঘরের আর জীবনে ফিরে আসা হবে না আয় আল্লাহ কি দিয়ে আমরা যাবো আল্লাহ সেই গোরস্থানের দিকে আয় আল্লাহ কবর আমাদের জন্য কি অপেক্ষায় থাকবে আল্লাহ আল্লাহ ওই গোরস্থানের দিকে আমাদের এই শরীরকে আমাদের এই আত্মাকে যখন খাটিয়া করে মানুষেরা দিয়ে যাবে চিরতরের জন্য চিরবিদায়ের জন্য সেদিন কি আমাদের সাথে যাবে আল্লাহ তোমার রহমত যাবে না তোমার আযাব যাবে ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد আমরা নাফিসবার জিকির করব আফজাল জিকিরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর মানের দিকে খেয়াল করি লা নেই দেবতা লা নেই ইলাহা দেবতা ইল্লাল্লাহ শুধু আল্লাহ আছে আল্লাহ ছাড়া কোনো দেবতা নেই এই জিনিসটার দিকে ভালো করে মানেরটার দিকে খেয়াল করতে যে কথা এক্ষুনি জাবির বক্তব্য দিলে ছোট মানুষ হলেও মূল্যবান কথা বলেছে এই টান সেদিনকে 4 নম্বর মসজিদের ইমাম সাহেবকে আমি একটা ভয়েস দিলাম আজান হচ্ছে একটা আজান হয় খুব বিরক্ত লাগে ওই দিকে আসার সময় মগরিবের সময় আজানটা কানে পড়ে খুব বিরক্ত লাগে শেষকালে ইমাম সাহেবকে বললুম যে ইমাম সাহেব এই আজানটা যে হচ্ছে তোমার গায়ে লাগে না এই যে আল্লাহর প্রশংসা হচ্ছে না কুফরি হচ্ছে ওই বুড়ো বলে একটু কর্তব্য তোমার তাকে শেখানো বুড়ো আঙুল দেখালে আল্লাহ জানে কি করবে যেখানে টান ইল্লাল্লাহ আমি তো ছোট করে বললাম এখানে কোনো জায়গায় টানের প্রয়োজন হয় না লাম খাড়া জবরে একটু টান হয় তো ইল্লাল্লাহ এটা কতক্ষণ ধরে হচ্ছে কিন্তু তাকবীর হচ্ছে যখন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহটা পড়া হচ্ছে তখন লাম আলিফটা যে হবে ওটা লাম আলিফ লা না বলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এই যে ভুল চরম ভুল লাম শুধু লাম যেটা হয় ওটাতে বোঝায় হ্যাঁ অবশ্যই আর লাম আলিফে বোঝায় না না আর হ্যাঁতে কতটুকু পার্থক্য বোঝা যাচ্ছে কোরআন শরীফের সূরা ইয়াসিন এটা আছে ইন্নাকা লামিনাল মুরসালিন ইয়াসিন আল কুরআনিল হাকিম ইন্নাকা লামিনাল মুরসালিন 3 নম্বর আয়াতে ইন্নাকা লামিনাল মুরসালিন এখানটা যদি কেউ বলে ইন্নাকা লামিনাল মুরসালিন তাহলে বলা হবে নবী তুমি মুরসালিনদের মধ্যে নও কিন্তু আল্লাহ পাক বলেছে যে হে নবী তুমি মুরসালিনদের মধ্যে তো কেউ যদি বলে ইন্নাকা লামিনাল মুরসালিন নাউজুবিল্লাহ তাহলে বলা হবে হে নবী তুই মুরসালিনদের মধ্যে নও তাহলে কত ডিফারেন্স তো এখানে যদি বলা হয় লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এখানে লাম আলিফে টান হবে কেউ যদি বলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তাহলে কি হবে আল্লাহ ছাড়া কোনো দেবতা আছে তাহলে কুফরি হবে তাহলে এতটুকু জিনিসের কত পার্থক্য হয় হ্যাঁ তো সেই দিকে আমাদের খেয়াল করতে হবে এখানে লাম আলিফ জবর আছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এই লাম কা ইল্লাল্লাহ এখানে একটু টান হবে ইলাহাতে টান হবে ইলাহা হাতে টান হবে না ইলাহা এই দু জায়গায় টান হবে তো লাম আলিফটা বিশেষ করে খেয়াল রাখতে হবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ নাভি থেকে ডান কাঁধে ইশারা হবে খুব জোরে মাথা নাড়ানোর দরকার নেই ইশারা খেয়ালটাকে নিয়ে আসতে হবে লা ইলাহা ইল্লাম বলে মাথাটা সোজা করে আল্লাহ শব্দটা এটা সাইফুদ্দিন সিদ্দিক সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি তিনি ইন্তেকাল করেছে তেনার কাছে আমি অনেক 15 বছর আগের কথা যখন করতাম মুরিদ হয়নি তখন ওনার কাছে যখন আমরা যাই তো উনি জিকির করার জিকিরটা উনি দেখাচ্ছে কত সুন্দর করে বোঝাচ্ছে আপনারা এই জিকির করবেন এই নাভি থেকে ডান কাঁধে নিয়ে যাবে লা বলে নেই ইলাহা মাথার তালুটা ইলা পিছনে ইলাহা নেই দেবতা তারপরে খেয়াল এলো ইল্লা আছে কে কলবে যারা করবে আল্লাহ কত সুন্দর কথা এই মাকাম ধরে জিকিরটা করলে কি হয় দিলের ভেতর নূর তৈরি হয় লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহ পাক ছাড়া কোনো দেবতা নেই এর যে কলবের উপর যে রক্তর যেটা পাম্প হয় পুরো শরীরে রক্তর যে পাম্প হয় রক্তর কেন্দ্রস্থল কলব সেইখানে তুমি আল্লাহ শব্দটাকে জরব করো তাহলে নাভি থেকে ডান কাঁধে ইশারা লা ইলাহা ইল্লা বলে মাথা সোজা হয় আল্লাহ শব্দটা করবে জরব হবে আল্লাহ আছে
নিয়ত কর বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আয় আল্লাহ তাআলা আমি আমার লতিফায় কলবের দিকে মুতওয়াজ্জিহ হচ্ছি আমার কলব ইরশাদ ও দাদা হুজুর পীর কেবলা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কলবের উসিলায় আল্লাহ আশহাদ দিকে মুতওয়াজ্জিহ হচ্ছি আল্লাহর আশহাদ হইতে কদিয়া তরিকা নিসবত নাফি ইসবাত জিকর ফয়েজ আমার লতিফা বিসমিল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ 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 মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মাদ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মাদ وعلى آل سيدنا مولانا محمد আলহামদুলিল্লাহ যে কথা আগে বললাম যে এই মজলিসটা এই সপ্তাহে আমাদের বাড়ির মুরব্বীদের উদ্দেশ্য করে সবরেসেনি নিয়ে করা হয়েছে সবাই দোয়া চাইবে যে আল্লাহ পাক তাদের কবরে ভালো রাখে আর আগামী মাসেতে আমাদের ও বাড়িতে হবে ইনশাআল্লাহ 13ই ফেব্রুয়ারি সবাইকে দাওয়াত দেওয়া থাকবে 13 ফেব্রুয়ারি আমাদের আমার ওই খালদারি বাড়িতে ইনশাআল্লাহ মজলিস হবে যেরকম গত বছর হয়েছিল এরকম মাগরিব থেকে রাত্রি 9:30 10টা পর্যন্ত তো এই মজলিসগুলো আমাদের যারা আমরা করি আমাদের শুধু কাজে আসে না এগুলো যারা গিয়ে বসে সকলেরই কাজে আসবে পুরো মুমিনদের কাজে আসবে একটা মানুষের আমাদের যতটুকু সময় আল্লাহ রসুলের আদর্শের উপরে হবে
আল্লাহ রসুলের নীতির উপরে হবে, প্রত্যেকটা সময়ের বিনিময়ে আল্লাহ পাক অবশ্যই দেবে। আল্লাহ কারোর মেহনতকে বেকার করে না। তো এই যে যাদের নামে সবরেসিনি হচ্ছে, আমাদের বাপ আর মায়ের, তারা দুনিয়া থাকাকালীন প্রত্যেক রীতি রেওয়াজ অনুযায়ী তারা গুনাহগার। আমরাও ছেলেপুলে লালন পালন করতেছি, তবু তো এখন আমাদের মেটিয়া পুরুষ সমাজে, ওস্তাগার সমাজে শিক্ষার হার অনেক বেড়েছে। আজ থেকে 20 বছর আগে শিক্ষা জিনিসটা আমাদের মুরব্বীদের, কারোর গায়ে লাগলে কিছু মনে করবে না, আমাদের মুরব্বীদের শরীয়তি শিক্ষা অনেকটাই কমছে, অনেকটাই কেন একেবারেই কমছে। তখন মেটিয়াপুর এলাকায় হয়তো 99 জন ফরজ গোসল কাকে বলে জানতো না, আজ থেকে 20 বছর আগে। এত যে জুম্মার দিনে বায়ান হচ্ছে, তখন এত হতো না, এত জলসা হতো না, এত আলেম ওলামা মেটিয়াপুর এলাকায় ছিল না, খাওয়ার জন্য পেরেশান থাকতো। কত বছর আর হলো মেটিয়াপুর যাওয়া আব্দুল হয়েছে, আমরা তো খোদ নিজেরাই দেখিস। আমাদের 42 বছর বয়স, আমরাই অনেক অভাব দেখিস। তার আগে তো আরো অনেক বেশি ছিল। তো তারা চলে গেছে গুনাহগার। তবে গুনার মধ্যে প্রকার ভেদ আছে, অনেক রকম হাদিসে ফজিলত বলা আছে। কোন ছেলে যদি তার মায়ের কবরের কাছে গিয়ে সূরা ফাতিহা একবার পড়ে, 40 দিন তার কবরের আযাব মাফ হয়ে যায়। আরো অনেক অনেক ফজিলত আছে, সেগুলো হকুল্লাহ, যেগুলো তারা আল্লাহর হক নষ্ট করেছে, আল্লাহর হুকুমকে অমান্য করেছে, সেগুলো মাফ হয়ে যায়। কিন্তু তারা বেঁচে থাকা অবস্থায় যদি কোনো ঋণ করে দেয়, হকুল ইবাদ, বান্দার হক, কোনো ঋণ করে যায়, কোনো মানুষকে আঘাত দিয়ে যায়, যদি কোনো সম্পত্তি ঠিক মতন কাউকে, কারোর হক, এক কথা হক নষ্ট করে, সেগুলো কিন্তু ওই ফজিলতে মাফ হয় না। এরকম মজলিস কেন হাজারো মজলিস করে মাফ হয় না। সেই জন্য আমি আমার যাদের উদ্দেশ্য করে এই সওয়াব রেসিনি মহফিল হচ্ছে, আমার বাপ আর মা, এই পাড়ায় বসবাস করা তারা মানুষ, সবাইয়ের কাছে যেখানে যেখানে আওয়াজ যাচ্ছে, সকলের কাছে আন্তরিকভাবে অনুরোধ রাখবো, তারা যদি চলাফেরার উঠা বসার মাধ্যমে কাউকে কোনো রকমের যদি আঘাত দিয়ে থাকে, আল্লাহর হস্তে মাফ করে দেবে। আর যদি কোনো রকম ঋণ থাকে প্রমাণ সহ জানালে আমরা তাদের ঋণ আদায় করবো ইনশাআল্লাহ। আর হকুল ইবাদ গুনাহটা এত ভয়ঙ্কর, আমরা এর থেকে শিক্ষা নিই। একটা ঘটনার আগে আমি বলেছিলাম যে একটা মানুষ মরে যাওয়ার পরে কবরেতে, সে ভালো মানুষ, কবরেতে যখন কোন আল্লাহর ওলি তাকে প্রশ্ন করছে যে তুমি কবরে কেমন অবস্থায় আছো, তোমার আমলনামা কেমন অবস্থায়, কি কবুল্লাহ করেছে, তো সে বলছে যে আমার সব আমলনামা আল্লাহর কাছে কবুলিয়ত আছে, কিন্তু সেই কারণে আল্লাহ পাক আমাকে জান্নাতি করেছে, কিন্তু আমার একটা হাতকে জাহান্নামের আগুনে পোড়ানো হচ্ছে। এইসব ছোটখাটো জিনিসগুলো আল্লাহ ঘটিয়েছে কেন, বা কোন মানুষের দ্বারা কেন আল্লাহ পৃথিবীর জমিনেতে প্রচার করে দিয়েছে? শুধু সাবধান করার জন্য, যে আমার হাতটা জাহান্নামের আগুনেতে শিক কাবাবের মতন পোড়ানো হচ্ছে। জাহান্নামে পুড়ে পুড়ে মানুষের কি হবে? জাহান্নামে পুড়ে পুড়ে মানুষের গোস্তটা যখন জাহান্নামে কোনো মানুষকে দেওয়া হবে, তার শরীরটাকে বিশাল আকৃতি করে দেওয়া হবে, যাতে সে বেশি করে যন্ত্রণা ভোগ করতে পারে। আর পুড়ে গলে বেরিয়ে যাবে, আবার নতুন চামড়া গজাবে। এরকম শাস্তি হচ্ছে। কেন হচ্ছে? যে মানুষটা ভালো মানুষ, নামাজি মানুষ, পরেশগার মানুষ, আল্লাহওয়ালা মানুষ, কিন্তু একদিনের একটা পাপের কারণে তার হাতটাকে জাহান্নামে পোড়ানো হচ্ছে। সেটা কি পাপ? সে এক জায়গায় নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে আসার পথে তার হাতে একটু চর্বি জাতীয় জিনিস লেগেছিল, সে একটা মানুষের দেয়ালেতেই চর্বিটা মুছেছে। এই পাপের কারণেতে আল্লাহ পাক তার হাতকে জাহান্নামের ভেতরে পোড়াচ্ছে। ভাবো এখন আমাদের কথা, আমরা আমাদের জীবনের সাথে সেট করি। হয়তো ঈসা আলাইহিস সালাম, এক একটা নবী এক একটা লকব দেওয়া হয়েছে। ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ, আল্লাহর পরম বন্ধু। মুসা কালিমুল্লাহ, আল্লাহর সাথে কথা বলনেওয়ালা। কালিমুল্লাহ মানে আল্লাহর সাথে কথা বলনেওয়ালা। ঈসা রুহুল্লাহ, ঈসা রুহুল্লাহ কেন বলা হলো? ঈসা আলাইহিস সালাম
মুর্দাকে জিন্দা করার মুজিজা পেয়েছিল আল্লাহর তরফ থেকে। তো ঈসা আলাইহিস সালামের একটা খসলত ছিল, প্রায় গোরস্থান থেকে কবরবাসীকে তুলতো। তো এইরকম একটা গোরস্থানেতে উনি দেখা পাচ্ছে যে একটা কবরগুলো সব ভালোই আছে, একটা কবর থেকে উনি একটা মুর্দাকে তুলেছে। মুর্দাটা যখন উনি বলেছে কুম বিজনিল্লাহ, আল্লাহর হুকুমেতে ওঠো, কবরটা দু সাইড থেকে ফেটে গেল। কবরটা দু সাইড থেকে ফেটে গিয়ে ভেতর থেকে একটা মানুষ, একটা জোয়ান মানুষ উঠেছে, উঠে দাঁড়িয়ে আছে কবরে, পুরো গা থেকে মাটিগুলো ঝরিয়ে সরাচ্ছে। সরানোর পরে ঈসা আলাইহিস সালাম বলছে, হে আল্লাহর বান্দা তুমি কে? সে বলছে যে হে আল্লাহর নবী ঈসা, আমি হলাম একজন মজদুর, কুলি, যে মানুষের বোঝা কাঁধে করে বয়ে বেড়াতো, আমি একজন এরকম কুলি। বলে তুমি কত বছর আগে ইন্তেকাল করেছো? বলছে আমি 40 বছর আগে ইন্তেকাল করেছি। আর কি অবস্থায় আছো তুমি? বলে আমি ভালো কাজ করতাম, ইবাদত করতাম, সবকিছুই করতাম, কিন্তু আমি ভালো অবস্থায় নেই। কেন? ওই লোকটা তখন বলছে যে আমি কুলির কাজ করতাম, মাথায় করে বোঝাই এদিক থেকে ওদিকে নিয়ে যেতাম। এরকম একদিন একটা লোকের কিছু কাঠকে আমি কাঁধে করে নিয়ে যাচ্ছি। কাঠটা কাঁধে করে নিয়ে যেতে যেতে আমার দাঁতেতে একটা গোস্তর টুকরা বেঁধেছিল। সে গোস্তর টুকরাটা আমি খুব বিরক্ত হচ্ছি, যেতে খুব বিরক্ত হচ্ছি। শেষকালে এইভাবে দু হাতে বোঝাটা ধরে নিয়ে যাচ্ছি, একটা হাতটাকে নামিয়ে, একটা হাত থেকে একটা ছোট্ট করে সরু করে একটা কাঠি হাত থেকে ছাড়িয়ে, সেটাকে এক হাত দিয়ে দাঁত থেকে গোস্তাকে টুকরোটাকে ছাড়িয়ে ফেলে দিছি। ফেলে দেওয়ার পরে আমি দূরে গিয়ে ওই মজদুরটাকে, ওই লোকটাকে জিনিসগুলো নামিয়ে দিয়ে তার কাছে পয়সা দিয়ে চলে এসেছি। তারপরে আমার ইন্তেকাল হয়ে যায়। ইন্তেকালের পরেতে আল্লাহ পাক আমাকে কবরে প্রশ্ন করে, হে আমার বান্দা তুমি ওই দিনের কথা খেয়াল করো, আমি কি তোমাকে ভয় দেখাইনি? যে কারুর তোমার দিলে দিকে আমার ভয় ছিল না সেদিনে? কি ভয়? যে ওই মানুষটার বোঝা তুমি বয়েছো, তার পরিশ্রমিক তুমি পেয়ে গেছো, কিন্তু তার কাঠ থেকে যেটুকু কাঠ তুমি ছাড়িয়ে দিয়েছো, তুমি কি তার কাছে পারমিশন দিয়ে ওই কাঠটা ছাড়িয়েছিলে? আর ওই পাপটার কারণে আর সেই লোকটা বলছে, হে নবী ঈসা আলাইহিস সালাম, যখন ঈসা আলাইহিস সালাম জিজ্ঞেস করছে, হে আল্লাহর বান্দা তোমার অবস্থা কেমন? অঝরনয়নে চোখ থেকে তার পানি ঝরে যাচ্ছে, অনেক অবস্থা খারাপ, আমাকে জাহান্নামে কঠিন শাস্তি ভোগ করা হচ্ছে শুধু এই পাপটার কারণে। আল্লাহ পাক বলছে, বান্দা তুমি ওই দিনের আমার ভয় তোমার বুকে ছিল না? ওইটুকু কাঠি যে তুমি ছাড়িয়েছিলে, সেই কাঠিটা সে তো তোমাকে পরিশ্রম পুরোপুরি দিয়ে দিয়েছে, কিন্তু ওই পাপের কারণেতে সেই লোক বলছে যে 40 বছর আমাকে এই শাস্তি এখনো ভুগতে হচ্ছে। ঈসা আলাইহিস সালামকে বলছে, হে আল্লাহর নবী আপনি দোয়া করুন। ঈসা আলাইহিস সালাম দোয়া করবে, সে লোকটা তো নাজাত পেয়ে যাবে। কিন্তু আমরা যদি এইগুলো, আল্লাহ এই জন্যই ঘটেছে, আমরা সাবধান হই। একটা ছোট্ট কাঠির টুকরা ছাড়িয়ে যদি এইরকম 40 বছর আযাবে ভোগ দিয়ে হয়, তাও সে নাজাত পায় একটা নবীর সাক্ষাতে। আমরা কি সেই লোক সেরকম কিছু ব্যবস্থা করে যাচ্ছি যে আমাদের কবরের পাশ থেকে কোনো নবী যাবে আমাদের তুলে নাজাত দেবে? তাই এই জিনিসগুলো কারোর হক নষ্ট করার আগে আমাদের ভালো করে চিন্তা করা দরকার যে আমাদের একদিন যেতেই হবে, হিসাব সব দিতে হবে। আল্লাহ পাক আমাদের বোঝার তৌফিক দিক। একটা হাদিস আজকের সব রেশনে, যেহেতু আমরা দুই চারটে কথা আলোচনার মাধ্যমে আজকের একটা জিনিসের শুভ উদ্ঘাটনও হয়েছে আমাদের কমিটির তরফ থেকে। কোরআনী হুজুর কেবলার নামে কোরআনী মক্তব, একটা হাদিস আমরা শুধু আলোচনা করে দোয়া খেয়াল করুন। হাদিসটা হলো আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম জাহান্নামের বর্ণনা করেছেন, জান্নাতের বর্ণনা করেছেন। তো জান্নাতের বর্ণনা করার পর আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সাহাবীদেরকে বলছে যে জান্নাত এমন একটা জায়গা যে জান্নাতেতে কষ্ট বলে কোনো জিনিসই থাকবে না। মানুষ পেচ্ছাপ পায়খানা মানুষের হবে না। দুনিয়াতে মানুষ যত দিন যায় কমজোর হয়, জান্নাতে মানুষ যত দিন যাবে আরো তাকতবার হবে। জান্নাতে মানুষ যেটা মন চাইবে ভাবার সাথে সাথে তা হয়ে যাবে।
মানুষ যখনই কোথাও যাওয়ার নিয়ত করবে যে আমার অমুক বন্ধুর বাড়ি যাব, দুনিয়াতে যে তার বন্ধু সে যদি জান্নাতি হয় সেখানেও তার বন্ধু হবে। সে যদি নিয়ত করে আমি আমার বন্ধুর বাড়ি যাব, সাথে সাথে সোনার ঘোড়া তার সামনে এসে যাবে। সে আসমানে পাখি উড়ে যেতে দেখবে, সে চিন্তা করবে যে পাখির গোস্ত খাবো, সাথে সাথে পাখিটা ভোনা হয়ে তার সামনে চলে আসবে। জান্নাতেতে সুন্দর শরবত, সারাবান তাহুরা, পবিত্র মদ, তার ঝর্ণা বয়ে যাবে, মানুষ যত খুশি খাবে। আর জান্নাতে তিদের 70টা করে হুর তাদের সেবার জন্য তাদের ঘরে চাকর হবে। আর নিজের বউ যেটা পৃথিবীতে থাকবে সেও তার ওই স্ত্রী, আসল স্ত্রী হবে। তার রূপটা জান্নাতি হুরেদের থেকেও সুন্দর হবে। যে জান্নাতি হুরেদের কথা বলা হয়েছে যে জান্নাতি হুরেদের রূপ এত সুন্দর, তারা পৃথিবীতে যদি থুতু ফেলে দেয়, এক ফোঁটা থুতুতে সারা পৃথিবীর পানিটা মিষ্টি হয়ে যাবে। আর তারা আমলটা যদি আসমান থেকে বাড়ায়, গোটা পৃথিবীটা আলোয় আলোকিত হয়ে যাবে। আর জান্নাতি হুরেদের দেখে এত সুন্দর, জিবরাইল আলাইহিস সালাম তাদের সৌন্দর্য দেখে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। তো সেই জান্নাতি হুর 70টা করে প্রত্যেকটা জান্নাতির ঘরে গোলাম হবে। তারা তারা তাদের খেদমতগার হবে। তার সাথে তার বিবাহিত স্ত্রী সেই জান্নাতি হুরেদের থেকেও সুন্দর হবে। আজকে কয়লা কালো হোক আর চাই যেমনই হোক, তারা জান্নাতি হুরেদের থেকে সুন্দরী হবে। এই সুন্দর জীবন ব্যবস্থা জান্নাতে থাকবে। মানুষ বড় বড় প্রাসাদের মালিক হবে। সব থেকে শেষে যে জান্নাতে যাবে তার কথা বলা হয়েছে যে পৃথিবীর 10 গুণ সমান জায়গার মালিক হবে সে। তো তার আগে তো যারা যাবে তারা কত মালিক হবে। আজকের আমরা এক বেগদা দু বেগদা জায়গার জন্য সেই জান্নাত হারাই। কত মানুষকে দেখে আমাদের শেখা উচিত যারা এক ফোঁটা এক বেগদা জমির জন্য লড়াই করে জীবনটা বরবাদ করে দিয়ে চলে গেছে। আল্লাহ তাদের কি ভালো রাখুক। তো সেই জান্নাতের বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে 5 শ্রেণীর মানুষ আছে যারা এই জান্নাত, মানুষ দুনিয়ায় আল্লাহ ওয়ালারা রাত কেটে, তবে কোনো মানুষ নামাজ পড়বে জান্নাতের জন্য এটা ঠিক না যে জান্নাতে যাব তবে নামাজ পড়বো। নামাজ, রোজা, ইবাদত সব করতে হবে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে। আল্লাহ খুশি হলে আল্লাহ যা দেবে দেবে, কিন্তু নামাজ জান্নাতে যাব নামাজ পড়বো ওই ভেবে নামাজ পড়া চলবে না। কোন ইবাদত জান্নাতে যাব বলে করা চলবে না। আল্লাহর হুকুম পালন করতে হবে, আল্লাহ যা দেবে। তো এই জান্নাতের জন্য মানুষ দোয়া করে। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে তোমরা যখন দোয়া করবে জান্নাতুল ফিরদৌস চাইবে। জান্নাতুল ফিরদৌস হলো সবচাইতে নিয়ামত ভরা জান্নাত, যেই উম্মতে মুহাম্মাদের জন্য আল্লাহ নবী বলেন যে তোমরা যখন জান্নাতের দোয়া চাইবে তো জান্নাতুল ফিরদৌস চাইবে। তো মানুষেরা কেঁদে কেঁদে, আল্লাহ ওয়ালারা কেঁদে কেঁদে দোয়া করে, আল্লাহ তুমি তোমার রহমতের জান্নাত নসিব করো। আল্লাহ নবী বললেন যে জান্নাত নিজে কাকে চায়? 5 শ্রেণীর মানুষ আছে পৃথিবীতে যাদেরকে জান্নাত নিজে চায়। মানুষ জান্নাত চায়, আল্লাহ ওয়ালারা জান্নাত চায়, মুমিন বান্দারা জান্নাত চায়, কিন্তু জান্নাত 5 শ্রেণীর মানুষকে চায়। সে নিজে আল্লাহকে বলে যে এই 5 রকমের মানুষ আছে তাদেরকে আল্লাহ আমি চাই। 5 শ্রেণীর আয়াত আলোচনা একটা করে। 1 নম্বর হলো আল্লাহ নবী সাহাবীদেরকে বললেন, 1 নম্বর হলো ওই ব্যক্তি যারা প্রত্যেকদিন কোরআন তেলাওয়াত করে। একটা আয়াত হলেও প্রত্যেকদিন যারা কোরআন শরীফের তেলাওয়াত করে। কোরআন শরীফ এমন একটা নিয়ামত যে কোনো মানুষ যদি কোরআন শুধু খুলে দেখে তারও সওয়াব হয়। একটা অক্ষর যদি পড়ে 10টা নেকি হয়। শুধু আল্লাহ শব্দটা কটা শব্দ আছে আল্লাহতে? 4টে 5টা। তো 5টা যদি হয় 50টা নেকি শুধু আল্লাহ শব্দতে। তো এরকম করে কোরআন শরীফে পড়ার অনেক ফজিলত আছে। আমরা শুনেছি যে একটা মানুষ মাতাল মদ খেয়ে যেত, জীবনভর মদ খেত, তার রেকর্ডে মদ খাওয়া, সে মরে যেতেই কেউ তার জানাজায় যায় না। একজন আল্লাহওয়ালা আলেম মানুষ এসে তার জানাজা পড়ার জন্য সকলকে ডেকে যাচ্ছে। জানাজার নামাজ কিছু মানুষ গেল, তো সেই মানুষটা বলছে যে যে কোনো মানুষ আছো কি এই মানুষটার কোন আমলের কবর জানো? এই মানুষটা জীবন ভর নামাজ পড়েনি, রোজা করেনি, হজ মানে যাকাত
মানে কোনো সময় দান খয়রাত করিনি, কোনো ভালো কাজ করিনি, তার কাজই ছিল শুধু মদ খাওয়া। আজ মরে যেতি আল্লাহ পাক আমাকে, তার লাশটা পড়ে আছে, কেউ হাতও দেয় না, কিন্তু আল্লাহ আমাকে বারে বার স্বপ্ন দেখাচ্ছে যে তুমি তার জানাজার নামাজটা পড়াও। তো একজন বাচ্চা ছেলে তখন ওই দিক থেকে আওয়াজ দিচ্ছে, আমি ওর একটা আমল নামা জানি। কি আমল? ওই লোকটা আমার ঘরের পাশ দিয়ে রোজ মদ খেতে যেত, মদ খেয়ে যেত, মদ খেতে যেত, মদ খেয়ে যেত। এরকম যেতে যেতে একদিন আমি আমার ঘরেতে লাইট দিয়ে আমি কাঁদতেছি। সে এসে আমাকে বললো যে বাচ্চা তুমি কাঁদো কেন? বলছে যে আমার ঘরেতে আমি রোজ এই সময় কোরআন শরীফের তেলাওয়াত করি, আর আজকের আমার ঘরেতে কোনো তেল নেই, যার কারণে লম্পট জ্বালাতে পারিনি, আর আলো নেই বলে আমি কোরআন পড়তে পারিনি। তখন ওই মাতালটা ওই দিনকে বলেছিল যে আমি তো রোজ মদ খাই, আজকের আমার মদ খাওয়ার পয়সাটা দে, তুমি তেল কিনে কোরআন শরীফ পড়ো। এইটুকু আমলের জন্য আল্লাহ পাক তার জীবনে সব গুনাহ মাফ করে দিচ্ছে। কোরআন পড়া এত বড় নিয়ামত, এর অনেক 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 ফজিলত, একটা একটা করে বললে সময় অনেক লাগবে। একটা সূরার যে মর্যাদা আছে, ফজিলত আছে, আল্লাহ আমাদের তৌফিক দিক যে প্রত্যেকদিন আমরা কোরআন পড়তে পারি। প্রত্যেকদিন কোরআন পড়লে জান্নাত নিজেই চাই যে আল্লাহ তোমার প্রত্যেকদিন কোরআন পড়া বান্দাটা আল্লাহ তুই আমার কাছে দাও। আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে পৃথিবীর মধ্যে সবথেকে উত্তম ব্যক্তি কে? হযরত ওসমান গনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা হাদিসটা রিওয়ায়াত করেছে যে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে সবচাইতে উত্তম ব্যক্তি, উত্তম উম্মত হলো ওই ব্যক্তি যে নিজে কোরআন পড়ে এবং অপরকে কোরআন শেখায়। আমরা কোরআন তেলাওয়াত করব এবং আমাদের যে মক্তব করা হয়েছে আমরা নিয়ত করি যে এর সাথে আমরা যুক্ত থেকে আমরা বাচ্চাদেরকে বেশি বেশি করে কোরআন পড়ানোর চেষ্টা করব। আর সঠিকভাবে কোরআন পড়া অনেক রকমের হয়। একটা মেয়ে ছেলেরা যারা মেহনত করতে, আল্লাহ কবুল করুক, কারণ মেহনত বেকার যায় না। তেলাওয়াত অনেকটা ভুল থাকে, বেশিরভাগই টান টুনে ভুল থাকলেই আল্লাহর প্রশংসার জায়গায় আল্লাহ কুফরি হয়ে যায়, অনেক কিছু জায়গায় আছে। তো একটা মেয়ে ছেলেদের কাছে শেখা, দ্বিতীয় হলো বেটা ছেলেদের কাছে শেখা, মাওলানাদের কাছে, সেটা হচ্ছে রানিং পড়া। 3 মাস 4 মাস পড়লো আর 2 মাসে কোন চলে ধরে দিল, সে ওইটা শুরু হয়ে গেল। আর একটা হচ্ছে বিশুদ্ধ তেলাওয়াত, সেটা 2 বছর 3 বছরও লাগতে পারে, সেটা হলো নাজেরা পড়া, সুন্দর পড়া। সেই পড়ানোর চেষ্টা আমরা করবো যাতে পরিপূর্ণভাবে শেখানো যায়। আর আমরা এর জন্য এর সাথে জুড়ে থাকবো, আল্লাহ তৌফিক দিক। 1 নম্বর হলো কোরআন শরীফ যারা রোজ তেলাওয়াত করে। 2 নম্বর সাহাবীদের আল্লাহ নবী বললেন, 2 নম্বর ওই ব্যক্তির জন্য জান্নাত নিজে কামনা করে যে লোকটা তার জবানটাকে কন্ট্রোল করে চালায়, জবানটার ব্যবহার ভালো রাখে, এমন কোন কথা ফট করে বলে দেয় না যে অন্য মানুষ সেই কথাটা শুনে দিলেতে আঘাত পায়। জবান দিয়ে কাউকে ঠকায় না, মিথ্যা সাক্ষী দেয় না, মিথ্যা কথা বলে না, গীবত গিল্লা করে না, চগলখড়ি করে না। এই জবান থেকে ভালো কথা বলে, যার মুখের কথা শুনলে মানুষ খুশি হয়, যার মুখের কথা শুনে মানুষের মনটা ভরে যায়, যে তার জবানটাকে চালায় অতি কম ভয়েতে। যে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মান সমাতা নাজা, যে চুপ থাকলো সে নাজাত পেল। প্রত্যেক ক্ষেত্রে চুপ থাকাটা সবথেকে উত্তম, নয়তো ভালো কথা বলা। তো এইরকম যে মানুষটা তার জবানটাকে হিসাব করে চালায়, যখন কোনো মানুষ বাইক চালায় অনেক হিসাব করে চালায়, ওই দিক থেকে যে গাড়িটা আসে তার সাথে ধাক্কাটা না লাগে, যে সময় ক্লাস টেপা দরকার সেই সময় ক্লাস ব্যবহার করে, যে সময় যা ব্যবহার করা দরকার যেমন ব্যবহার করে, ওই রকম যে ব্যক্তিটা তার জবানটাকে ড্রাইভিং করে, সেই মানুষটার জন্য আল্লাহ মানে জবানটা ব্যবহার করে আল্লাহর ভয় রেখে, এই মানুষটা জন্য জান্নাত দোয়া করে যে আল্লাহ ওকে আমার কাছে পাঠাও। 3 নম্বর আল্লাহ নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ওই ব্যক্তিটা যে ব্যক্তিটা ভুকাকে খানা খাওয়ায়, ভুকাকে খানা খায়। অন্য হাদিসে বলা আছে যে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন উত্তম ইসলাম কি? উত্তম ইসলাম হলো একজন একজনকে দেখে সালাম দেওয়া আর ভুকাকে খানা খাওয়ানো। ইসলামেতে ভুকাকে খানা খাওয়ানো অনেক বড় মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। এই ভুকাকে খানা খাওয়ানো এই মাসেতে, রজব মাসেতে খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি সব রেসেনের উদ্দেশ্য করে আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য যারা খানা পিনা তৈরি করে মানুষদের খাওয়ায়, গরিবদের দাওয়াত করে খাওয়ায়, যেটাকে ফতিয়া বলে, খাজা নিয়াজ বলে, এটা একটা ইসলামের উত্তম কাজ যদি সে আল্লাহর উদ্দেশ্যই করে।
সম্পূর্ণ কাজটা করতে হবে আল্লাহ খুশি হবে, আল্লাহ খুশি হবে। আর আল্লাহর ওলির উপরে সবরেসানি করা হবে, কিন্তু আল্লাহর উদ্দেশ্যই করতে হবে। আল্লাহ খুশি হবে, আল্লাহর ওলিকে ভালোবাসলে আল্লাহ খুশি হবে। তো এইরকম আজকের দিনেতে যে মানুষগুলো দোয়া খেয়ার করবে, যে মানুষগুলোকে দাওয়াত করা হয়েছে, তাদের খানা পিনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বা মাসিক জিকির যে হয়, অনেকজন মিলে আরেকজন করে, যে মানুষ শেষে তাবারক খাবে। এই ধরনের কাজগুলোকে হচ্ছে মানুষদেরকে খানা খাওয়ানো। আর গরিব এতিম এদের ব্যাপার তো আছে। 3 নম্বর হলো যারা মানুষদেরকে ভুকাদেরকে খানা খাওয়ায়। 4 নম্বর হলো আল্লাহ নবী বললেন, 4 নম্বর হলো যে ব্যক্তিটা কোনো বস্ত্রহীন ব্যক্তিকে বস্ত্র দান করে। মানে যে মানুষটার কাপড় চোপড়ে ঠিক মতো নেই, তাকে কাপড় চোপড় দান করে। 4 নম্বর হলো। আর 5 নম্বর হলো যারা নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের শানে বেশি বেশি করে দুরূদ শরীফ পড়ে। এই দুরূদ শরীফের কথা আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে কিয়ামতের ময়দানে আমার সবথেকে কাছে ওই ব্যক্তিটাই থাকবে যে যত বেশি দুরূদ শরীফ পড়বে। যার যত বেশি দুরূদ, সে তার এই জবান থেকে ওযু অবস্থায়, যে ব্যক্তিটা তার এই জবান থেকে যত বেশি দুরূদ শরীফ পড়ে পৃথিবীর জমিন ছেড়ে যাবে, সে ব্যক্তিটা তত নবীজির কাছে থাকবে ওই কঠিন দিনে, যে দিনেতে কেউ কাউর হবে না। আলিয়া ইয়াউমা ইয়াফিরুল মারউ মিন আখিহি ওয়া উম্মিহি ওয়া আবিহি ওয়া সাহিবাতিহি ওয়া বানিহি। কিয়ামতের ময়দানে বাপ ছেলেকে চিনবে না, ছেলে বাপকে চিনবে না, মা চিনবে না, বউ চিনবে না, কেউ কাউকে চিনবে না। সেই দিনে আল্লাহর নবীর একদম যে যত পাওয়ার যে যত দুরূদ তেলাওয়াত করে, দুরূদ শরীফ পড়ে দুনিয়া ছেড়ে যাবে, সে তত নবীর কাছে থাকবে। আল্লাহ পাক আমাদের এই 5টা আমল করার তৌফিক দান করুন। আমরা বেশি বেশি করে কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করব, আর জবানটাকে খুব ভালোভাবে চালাবার জন্য নিয়ত করি। আমরা অনেক চালাকি ঠাট্টাতেও মিথ্যা কথা জায়েজ না। মিথ্যা কথা এত খারাপ, এত খারাপ। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে যে ব্যক্তিটা মিথ্যা কথা বলে সে মুসলমানই না। তো তার নামাজ কোন কাজে আসবে? মিথ্যা কথা ব্যবসাতেও চলে না। কোন আমরা দর্জিপাড়ায় আবার একটা কথা তৈরি করে নিয়েছি যে ব্যবসায় মিথ্যা কথা চলে। ব্যবসায় মিথ্যা কথা চলে, দেখো আমার চলে, অপরের চলে না। আমাদের কিন্তু রীতি এটাই, সেই বলা আছে না যে যখন অপরের বিচার আসে তখন আমরা কি হই? উকিল। আর যখন নিজে কোনো অন্যায় করি তখন জজ। তো ঠিক ওই রকম, তুমি যখন কাপড় কিনতে যাবে, গিয়ে দেখা পাচ্ছ কাপড় লোটা একটা হাজি সাহেব, গিয়ে বললে হাজি সাহেব এই কাপড়টা কত করে? এত টাকা করে দাম। বহর কত? 58 ইঞ্চি। ঘরে এসে যখন দেখা পাচ্ছ 54 ইঞ্চি, তখন ওই হাজি সাহেবটাকে তুমি গালের কি বলবে? এত বড় লম্বা দাড়ি রেখে তো হজ করেছে, আমাকে 4 ইঞ্চি ঠকিয়ে দেবে। তখন তো আমরা বলবো না যে ব্যবসায় মিথ্যা কথা জায়েজ আছে না। আমি যখন হাটে যাব তখন খদ্দেরদের মাথায় তেল বুঝিয়ে দেবো, তখন কিন্তু মিথ্যা বলা জায়েজ আছে, কোনো ক্ষেত্রে না। হাদিস শরীফে বলা আছে যে কিয়ামতের ময়দানে বিভিন্ন রকম আকৃতির মানুষ উঠবে। এক শ্রেণীর মানুষ, তারা কবর থেকে যখন উঠবে, তাদের পেটেতে বললাম ঢোকানো থাকবে, পিঠের এই সাইড থেকে বের হয়ে থাকবে। সে এইটাকে এইভাবে বললামটাকে ধরে কিয়ামতের ময়দানে উঠবে। সমস্ত পৃথিবীর মানুষ দেখবে কি এইরকম শাস্তি কেন? এই মানুষটা ব্যবসায় মিথ্যা কথা বলতো। ব্যবসায় মিথ্যা কথা বলা কোনো ক্ষেত্রে যাবে না। এমনকি তার কোনো মানুষ যদি ব্যবসায় মিথ্যা কথা চালায়, তো তার ব্যবসাটা পুরো হারাম, তার রোজগার হারাম, সে তার আলাওলাদের হারাম খেয়ে বড় করে। আল্লাহ আমাদের যা হয়ে গেছে আল্লাহ আমাদের মাফ করে দিক। আমরা আগামীতে কোনো ক্ষেত্রে যে মানুষটা সত্য কথা বলে, যে মানুষটা মিথ্যা কথা বলতে ভয় পায়, বিপদেও সত্য কথা বলে, তাদের জবানের কথা লেগে যায়। তাদের জবান, বলা আছে যে সূর্য যদি পশ্চিম দিকেও তুলতে আল্লাহ তুলে দেবে, কিন্তু ওই ধরনের মানুষ যারা সত্য কথা বলে, তাদের মুখ থেকে যে কথা বেরিয়ে যাবে সেটা আল্লাহ করে দেবে। সেই জন্য এইরকম পাওয়ারফুল হতে গেলে জবানটাকে ভালো ব্যবহার করতে হবে। দোয়া কবুলের শর্ত হলো মিথ্যা কথা যেন আমাদের জবানে না আসে। আর মিথ্যা সাক্ষী তো একেবারেই কঠিন। আল্লাহ নবী মানুষদেরকে বোঝাচ্ছে এটা করলি গুনাহ, ওটা করলি গুনাহ, কিন্তু দেয়ালে হেলান দিয়ে বোঝাতে বোঝাতে আল্লাহ নবী এইভাবে সোজা হয়ে বললেন যে খবরদার মিথ্যা সাক্ষী দেবে না, মিথ্যা সাক্ষী দেবে না, মিথ্যা সাক্ষী দেবে না। মিথ্যা সাক্ষী এত ভয়ঙ্কর
এত ভয়ঙ্কর যে একটা ভালো মানুষ পর্যন্ত তার মাথা ঝুঁকে যায়। এরকম ঘটনা আছে না কি, মানে খাজা হুজুর রহমতুল্লাহ যে মুরিদ, খাজা হুজুর রহমতুল্লাহ মুরিদ কি নাম, কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকি রহমতুল্লাহ, তেনার নামেতে বদনাম দেওয়া হয়েছিল একটা বাজারি মেয়ে ছেলে যে তার পেটে তার নাজায়েজ বাচ্চা আছে। কিন্তু সেটা কি হয়েছিল, তিনি মাথাটা নিচু করে চুপ করে কাঁদতে, চোখ থেকে ঝরঝরে পানি গড়াচ্ছে আর মনে মনে চিন্তা করছে নিজের পীরের কথা, খাজা হুজুর রহমতুল্লাহের কথা চিন্তা করছে। কিছুক্ষণ পর কি হলো, সেই কোলের বাচ্চাটা সাক্ষী দিল যে এই মেয়ে ছেলেটা ব্যভিচারী। তো জবানের এইগুলো হচ্ছে আমাদের আমলের ব্যাপার। যখন জবানটা আমাদের ভালো রাস্তায় চলবে, আমাদের জবানটা একটা তাকত হয়ে যাবে। খাজা হুজুর রহমতুল্লাহ ঘটনাতে, জীবনীতে লক্ষ্য করে দেখো, খাজা হুজুর রহমতুল্লাহ ওই তারাগড় পাহাড়ের উপরে বসে বসে সূরা ইয়াসিন তেলাওয়াত করতেছে। ইন্নামা আমরুহু ইযা আরাদা শাইআন ইয়াকুলু লাহু কুন ফায়াকুন ফাসুবহানাল্লাযী বিয়াদিহি মালাকুতু কুল্লি শাইইন ওয়া ইলাইহি তুরজাউন। পড়া শেষ হলো, যখন পাশ ফিরে দেখা পাচ্ছে যে পাশেতে তার থেকে উঁচু পাহাড়েতে কিছু বেদিন কাফেররা তারা বড় একটা পাথরকে তুলেছে যে আস্তে করে ছেড়ে দেবো, খাজা হুজুর রহমতুল্লাহর পিঠে থেকে পড়বে, উনি ইন্তেকাল হয়ে যাবে, মরে যাবে। তো খাজা হুজুর রহমতুল্লাহ পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখে উনি বুঝতে পারলো যে ওরা পাথরটা ফেলবে। উনি তখন বলছে, পাথরের দিকে আঙুলটা বাড়িয়ে বলছে যে হে পাথর, তোর পড়ার কারণে যদি আমার মৃত্যু আল্লাহ নসিবে লিখে থাকে তো পড়, আমি তাতেই সেই ফয়সালায় রাজি। কিন্তু যদি আল্লাহ রাজি না থাকে, তোর দ্বারা আমার মওত না রাজি না থাকে, আল্লাহ তোর দ্বারা আমার মওত যদি না লেখা থাকে, তো হে পাথর তুই ওইভাবে দাঁড়িয়ে যা। সে পাথর এখন আছে তো এই অবস্থায়। যারা আজমির শরীফে যায় লক্ষ্য করলে দেখা পাবে এরকম পাথর, খুঁজতে যাবে। তো জবানের তাসির তখনই হবে যখন আমরা আমাদের জবানটা, বিশেষ করে কোনো মানুষের উপকার না করতে পারলে জবান দিয়ে কোনো মানুষের যেন ক্ষতি না করে। ধুম করে একটা কথা এমন বলে দিলেন, কোনো ভালো মানুষ বদনামি হয়ে গেল, আখেরাত বরবাদ হয়ে যাবে। এই জন্য আমাদের জবানের ব্যবহার আমরা ভালো করবো, আল্লাহ তৌফিক দিক। আর মানুষদের খানা খাওয়ানোর, মানুষদের কাপড় দেওয়া, আর রোজ বেশি বেশি করে দুরূদ শরীফ আল্লাহ পাক আমাদের পড়া তৌফিক দিক। আমরা একটু দাঁড়িয়ে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটু সারা পড়ে, ইয়া নবী সালামু আলাইকা ইয়া হাবিব সালামু আলাইকা সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা নবী গো আপনি যে ঘুমান মাঝে রাতে দেখা দিন আশিকদের সাথে ডেকে নিন আপনার রওজাতে দরুদ সালাম ও দিতে ইয়া নবী সালামু আলাইকা ইয়া রাসূল সালামু আলাইকা ইয়া হাবিব সালামু আলাইকা সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা নবী দুনিয়ায় না হয়ে ফেরেশতা খোদার হয়েছি উম্মত যে আপনার তার তরে শুকুর কে সোমার ইয়া নবী সালামু আলাইকা ইয়া হাবিব সালামু আলাইকা সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা নবীজির
আব্বাজান আব্দুল্লাহ নবীজির আম্মাজান আমিনা রাসূলুল্লাহর দুধমা হালিমা হাবিবুল্লাহর রওজা মদিনা ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা السلام عليكم ورحمة الله صلوا عليه وآله আচ্ছা সূরা ইখলাস 3 বার পড়ো إياك نعبد وإياك نستعين قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد قل هو الله أحد তিনবার করে দরুদ শরীফ اللهم آمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أي الله رب العالمين আল্লাহ তুমি রহমান রহিম তুমি গফুর রহিম আল্লাহ আমরা গুনাহ করতে ভালোবাসি আল্লাহ তুমি ক্ষমা করতে ভালোবাসো আল্লাহ আল্লাহ তুমি তোমার মর্জির মালিক আল্লাহ তোমার কর্মে তোমার কাজে কারোর কিছু বলার নেই আল্লাহ আল্লাহ পাক আল্লাহ এই পৃথিবীটা তোমার কাছে একটা পিঁপড়ের থেকেও ছোট আল্লাহ এই ছোট্ট পৃথিবীর মধ্যে আল্লাহ আমরা আরো কত ছোট তোমার কাছে আল্লাহ আল্লাহ পাক আমাদের সৃষ্টি করে আল্লাহ তুমি দুটো আঞ্জাম আল্লাহ তৈরি করে রেখেছো আল্লাহ একটা এত আরামদায়ক একটা হলেই কষ্ট আল্লাহ পাক এমন সিস্টেম তুমি করেছো আল্লাহ কারোর ক্ষমতা নেই এই নিজামের বাইরে চলে যাবার একটা আঞ্জাম আমাদের ভুগতে হবে আল্লাহ পাক সেই আঞ্জামে যাওয়ার আগে আল্লাহ তোমার প্রিয় বান্দা যারা হয়েছে তাদের দলভুক্ত আমাদের করে দিও রব্বুল আলামিন এই মজলিসে আল্লাহ যা কিছু আলোচনা হয়েছে আল্লাহ তার সাথে খতম রয়েছে আল্লাহ সকলে মিলে আমরা যা কিছু পড়েছি আল্লাহ সবাই গুণকে সুমার করে আল্লাহ সোনার মদিনায় নবীজির রওজা মুবারক নবীজির আওলাদ সমস্ত মুমিন মুমিনাত সারা পৃথিবীতে যত তোমার মেহবুব বান্দা বান্দিরা শুয়ে আছে আল্লাহ সকলের রূহ পাকে সওয়াব করে আল্লাহ পাক খাস করে হাজিরিন মজলিস আল্লাহ আমরা যারা দুটো করে হাত তুলেছি আল্লাহ আমাদের যাদের আহল বর্গ আমাদের মায়ের মুরব্বী যারা দুনিয়া ছেড়ে চিরকালের জন্য নীরব নগরে আল্লাহ কবরবাসী হয়ে গেছে আল্লাহ তাদের সকলের আল্লাহ রূহে সওয়াব করে আল্লাহ পাক আমাদের যাদের বাপ আমাদের যাদের মা দুনিয়া ছেড়ে চিরকালের জন্য আল্লাহ আমাদের ছেড়ে চলে গেছে আল্লাহ তাদের রূহে সওয়াব করে পৌঁছে দাও আল্লাহ পাক তাদের চেহারাগুলো মুড়ে পড়ল আল্লাহ কিছু করারও থাকে না আল্লাহ রব্বুল আলামিন কি অবস্থায় আছে আল্লাহ কবরে আল্লাহ আমরা কিছুই জানি না আল্লাহ আমাদের যেটা করণীয় আল্লাহ তোমার মতন দয়ালুর কাছে হাত পেতে কোন মানুষ কি দেরাস হতে পারে আল্লাহ আল্লাহ দুনিয়ায় এমন এমন মানুষ রয়েছে আল্লাহ তোমার বান্দারা বান্দিরা যাদের কাছে কোন মানুষ অভাবে গেলে
তারা ফিরে আসে না, কিছু না কিছু পায়। আল্লাহ তারা তোমার সৃষ্টি, আর তুমি তো স্রষ্টা তার। আল্লাহ তোমার দরবারে কোন বান্দা হাত পেতে কি করে খালি হাতে থাকতে পারে? আল্লাহ পাক, মা হারা বাপ হারা ওরা ছেলেরা যারা দুটো করে হাত তুলেছে, আল্লাহ আমাদের ওই বাপ আর মার সমস্ত গুনাহকে আল্লাহ তুমি মাফ করে দাও। আয় আল্লাহ, তারা দুনিয়া থাকাকালীন কবে সংসার করতে গেল, আমাদের খাওয়ানোর জন্য, পড়ানোর জন্য কত অন্যায় কত অপরাধ করেছে হয়তো, আর সেই শাস্তির জন্য, সেই গুনার জন্য তাদেরকে তুমি শাস্তি দেবে, আর আমরা কেমন করে আরামের ঘুমাতে পারি? আয় আল্লাহ, তুমি এই মজলিসে কারোর হাত যদি তোমার প্রিয় থাকে, আমাদের হারানো ওই বাপ, হারানো ওই মার কবর গুলোকে তুমি জান্নাতের টুকরা বানিয়ে দাও। আয় আল্লাহ, তোমার কাছে, তোমার শাহী দরবারে আমাদের আরজি আল্লাহ, সেই রহমতের জান্নাত যেটা তুমি তোমার মন মর্জি যাকে খুশি দেওয়ার নিয়ে তোমার ইচ্ছা আল্লাহ, সেই দয়ার জান্নাতে আমাদের ওই হারানো বাপ মায়ের পায়ের কাছে আমরা যেন স্থান পাই, তাদের কাছে আল্লাহ, তাদের সাথে আমরা যেন সাক্ষাৎ পাই। আল্লাহ তাদের কবরের আযাব যদি থাকে আল্লাহ তুমি মাফ করে দাও, তাদের গুনাহ মাফ করে দাও। তোমার নিয়ামতে ভরা তোমার সুন্দর জান্নাতের মেহমান তুমি বানিয়ে দাও আল্লাহ। তোমার জান্নাত এত বড় আল্লাহ, সারা পৃথিবী কেন, কুল কায়নাত সমস্ত কিছুকেও যদি সেই জান্নাত দাও আল্লাহ, একটু ছোট হবে না আল্লাহ। তুমি দয়ালু, দয়াবান, রহমান আল্লাহ, তাদের তোমার রহমতের জান্নাতের বাসিন্দা তুমি বানিয়ে দাও আল্লাহ। আয় আল্লাহ পাক, যাদের তারা যদি হকুল ইবাদ গুনার মধ্যে ফেঁসে থাকে আল্লাহ, যে মানুষদের কাছে হকুল ইবাদে থাকে আল্লাহ, আল্লাহ পাক তুমি তাদের অন্তরে তাদের প্রতি দয়া মায়া ভরে দিতে পারো, এ ক্ষমতা তোমার আছে আল্লাহ। আল্লাহ পাক তুমি সব কিছু ব্যবস্থা করে দেওয়ার মালিক আল্লাহ, তুমি সকলকে আল্লাহ জান্নাতুল ফিরদাউস নসিব করে দাও। আল্লাহ পাক, এই মজলিসে দূর দূরান্ত থেকে আমরা যারা এসেছি আল্লাহ, আমরা যারা দুটো করে হাত তুলেছি, এই পৃথিবীর জমিন আমাদের একদিন ছেড়ে চলে যেতে হবে আল্লাহ। যাওয়ার আগে আল্লাহ তোমার মনোনীত বান্দাদের দলভুক্ত আমাদের করে দিও আল্লাহ। আমরা আমাদের বাল বাচ্চাদের রেখে চলে যাবো আল্লাহ, তাদেরকে তুমি আল্লাহ পাক সর্বহারা করো আল্লাহ। পথের ভিখারিও যদি হতে হয় আল্লাহ, ঈমান হারা, আয় আল্লাহ পাক আমল হারা করো না আল্লাহ। আয় আল্লাহ, তোমার নবীর রাস্তা, তোমার হুকুমের রাস্তা থেকে যেন না সরে আল্লাহ। তুমি আমাদের বাল বাচ্চাদের, আওলাদদের, আমাদের বংশধরকে আল্লাহ তুমি হেফাজত করো আল্লাহ। দুনিয়াবি ফিতনা ফাসাদ থেকে আল্লাহ তুমি আমাদের সবাইকে আল্লাহ হেফাজত করো আল্লাহ। আল্লাহ কুফরি থেকে আল্লাহ তুমি আমাদের হেফাজত করো আল্লাহ। আমাদের চোখ, আমাদের হাত পা, সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে তোমার গোলাম বানিয়ে দাও আল্লাহ। তোমার হাবিবের সুন্নতে আমাদের জীবনকে ভরে দাও আল্লাহ। আল্লাহ আমাদের দোয়াকে প্যারা নবী রাসূল পাক